اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جسم میں خوف اور دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت بھی نصیب نہ ہوگی۔ وہ پل پل مرے گا، چاروں طرف موت ہی موت ناچ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ موت سے دوچار نہیں ہوگا۔ الغرض یہ بہت ہی بری قیامگاہ، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اسے گلے سے نہ اتار سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ہم دنیا کی آگ میں جھلسی ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں۔ کمزور دل و دماغ کے لوگ تو جلی ہوئی لاشوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا سوچئے جہنم کی آگ میں جلنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اس آگ کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی سے 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور گناہگاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے علاوہ جہنم کتنی عمیق اور گہری ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنی، تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر آج اپنی تہہ تک پہنچا ہے۔ بھوک و پیاس سے بے حال جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ یہ زقوم کا درخت کیسا ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے جو تلچھٹ جیسا ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کہف میں جہنمیوں کا حال کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ دوزخ ہے۔ ناظرین اکرام، جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں کے قیدیوں کا لباس بھی بالکل نرالا ہے۔ جہنمیوں کے لباس بھی آگ سے بنے ہوں گے۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ دوستو، ان قیدیوں کے بستر اور چادریں بھی آگ کی ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور تم یہ بھی نہیں کر پاؤ گے تو پھر اس آگ کا خوف کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، یہاں بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید میں صرف 2 مخلوقات کے حساب کا ذکر آیا ہے، اور وہ ہیں انسان اور جن۔ ان مخلوقات میں سے جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف انسان کو ہی جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے، جنات کو نہیں۔ حالانکہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے لیکن وہ اس کا ایندھن نہیں ہوں گے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جہنم کا ایندھن ان پتھروں کو بھی کہا گیا ہے جن کے حساب کتاب کا کہیں ذکر نہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور پتھر ہی جہنم کا ایندھن کیسے ہو سکتے ہیں، اور انسانوں اور پتھروں کو بطور ایندھن استعمال کرنے کے لیے جہنم بہت زیادہ درجہ حرارت کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ تو دوستو، اگر ہم قرآن کی اس آیت کا تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سورج جیسے چھوٹے اور درمیانی جسامت کے ستاروں میں ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن جیسی گیسز مل کر ہیلیم پیدا کرتی ہیں، اور یہ ہیلیم آگے سورج اور سورج جیسے دوسرے بڑے سیاروں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ اس عمل کو سائنسی زبان میں کاربن نائٹروجن آکسیجن سائیکل کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر انسانی جسم کا مطالعہ کیا جائے تو کیمیائی طور پر انسانی جسم میں 16 بڑے عناصر شامل ہیں جن کو حیاتیاتی عناصر یا بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں، جن میں کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ یہ ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن پر مشتمل انسان جہنم کے ایندھن ہیں،
और जब हम इसे साइंसी तौर पर देखते हैं तो ये वाज़ेह है कि ये वही अनासिर हैं जो आग या सितारों की बहुत बड़ी गेंदों के बुनियादी ईंधन हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे हतमी मरहला सिलिकॉन जलाने वाला अमल है। अब यहाँ एक अहम नुक्ते पर गौर करें। बहुत से पत्थरों में सिलिका होता है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। ये ज़ेरे ज़मीन वही पत्थर हैं जो जलकर दहकते हुए लावे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुरान करीम ने पत्थरों को जहन्नम के ईंधन के तौर पर बयान किया है। और यही नहीं बल्कि साइंस के मुताबिक पत्थरों में सिलिकेट्स शामिल हैं जो गैर मामूली आला दर्जा हरारत पैदा करते हैं और खोलते हुए लावे की मिसाल आपके सामने है। इस सारी बहस से हमें पता चलता है कि कुरान की तरफ से जहन्नम में इंसानों और पत्थरों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने का बयान इंतहाई गर्म सितारों में होने वाले सिलिकॉन बर्निंग प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर साबित है, क्योंकि इंसान और पत्थर दोनों इन बुनियादी अनासिर पर मुश्तमिल हैं जो इंतहाई गर्म सितारों का बुनियादी ईंधन है। नाज़रीन इकराम, ये वजाहत आज से 1400 साल पहले एक किताब कुरान पाक की तरफ से बयान की गई है, जब सितारों के हवाले से हमें बुनियादी साइंसी मालूमात भी नहीं थी। ये एक ऐसा मुआजिज़ा है जिसका इनकार नामुमकिन है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है और वही खुदा है जो सबसे बेहतर जानता है। नाज़रीन इकराम, ये वजाहत आज से 1400 साल पहले एक किताब कुरान की तरफ से बयान की गई है, जब सितारों के हवाले से हमें बुनियादी साइंसी मालूमात भी नहीं थी। ये एक ऐसा मुआजिज़ा है जिसका इनकार नामुमकिन है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है और वही खुदा ही सबसे बेहतर जानता है। एक और जगह इरशाद होता है, ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को ऐसी आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वहाँ मजबूत और सख्त फरिश्ते होंगे जो हर वक्त जहन्नुम में मौजूद लोगों पर कोड़े बरसाएंगे। अल्लाह इनको जो भी हुक्म देता है वो नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है बजा लाते हैं। जहन्नुम का ईंधन वो लोग होंगे जो अल्लाह का अहकाम छोड़कर दूसरों के अहकाम की पैरवी करेंगे, जबकि नेक लोगों के लिए जन्नत का इनाम है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जन्नत की खूबसूरती, दिलकशी और सरसब्जी की तस्वीर कशी में कुरान हकीम और अहादीस हमें ये बताती हैं कि घने सरसब्ज बागात हैं जिनमें चश्मे उबलते हैं और जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। हमेशा की जिंदगी वहाँ हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियों की रफाकत हासिल होगी, वहाँ के फल दायमी और साए लाजवाल हैं, बेहिसाब रिज्क वहाँ अता फरमाया जाएगा और वहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। सूरत आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, जो लोग तकवा की रवश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ इन्हें हमेशा की जिंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियां इनकी रफीक होंगी और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैयों पर गहरी नजर रखता है। इसके अलावा एक और जगह इरशाद होता है, खुदा तर्स इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी हैं और इसका साया लाजवाल। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का और मुनकरीन हक का ये अंजाम है कि इनके लिए दोज़ख की आग है। नाज़रीन इकराम, कुछ अहादीस मुबारका के मुताबिक जन्नत में दाखिल किए जाने से पहले अहले जन्नत को अब्दी हुस्न, सेहत और जवानी अता की जाएगी। गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा, इनकी बुराइयों को इनसे दूर कर दिया जाएगा, किसी के दिल में जो भी नफरत और कुदरत होगी इसे मिटा दिया जाएगा और थूक, बलगम, पेशाब वगैरह की गंदगियों को दूर कर दिया जाएगा। और यूं जन्नती सलामती के इस घर में इस तरह से दाखिल होंगे कि हसीन और जवान और सेहतमंद होंगे। कद काठ आदम अलैहिस्सलाम का यानी 60 हाथ होगा। गंदगियों, गुनाहों, बुराइयों, नफरतों और कुदरतों से पाक होंगे। पसीना मुश्क जैसा खुशबूदार होगा और इनके दिल आलाइशों से ऐसे साफ होंगे कि नरमी में परिंदों के दिलों की मानिद होंगे। जन्नत के खाने और लिबास की खूबियां बयान से बाहर और कयास से दूर हैं। खाना पीना, आराम, खुशी, लज्जत वगैरह जन्नतियों को बहुत हासिल होगा और वो जो चीजें चाहेंगे इसी वक्त इसके सामने हाजिर हो जाएंगी और इनकी लज्जत दुनिया की लज्जतों से सैकड़ों गुना ज्यादा होगी। मेवों की शक्ल अगरचे देखने में एक जैसी होगी मगर मजा मुख्तलिफ होगा। वहाँ नजासत, गंदगी, बदन का मैल हरगिज ना होंगे, बल्कि चाहे जितना भी खा लें एक खुशबूदार पसीना आएगा और खाना पीना हजम होकर सारा बोझ खत्म हो जाएगा। हर जन्नती के सिरहाने 2 हूरें नहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर इनका गाना ये शैतानी गाना नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला की हम्दो सना होगी और इनकी आवाज इतनी सुरीली होगी कि ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि नेक अमाल करें और गुरूर, तकब्बुर और शिर्क से बचें। क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो इंसान मर जाए इसकी क़यामत इसी दिन से शुरू हो जाती है। इसलिए क़यामत का इंतजार न करें बल्कि मौत का इंतजाम करें।
अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।